Hello students, let me start with today's lecture, and this is Dr. Utkarsha Thakre from Vidyapratishthan's Arts, Commerce and Science College. Dear friends, as you know well, we are starting with a very first chapter, that is Living World, and we already studied this chapter in the current year, but because of Corona pandemic, only one subtopic is evaluative. Remaining part is non-evaluative. Now, what we have to do, we will continue the chapter. We'll take the whole chapter, consider all the points in this chapter, since we are thinking for NEET and CET preparation. So let us start with the chapter, and here comes a very first slide for the chapter. In this chapter, the deleted portion, as you know well, is herbarium, botanical garden, museum, zoological park, biodiversity park, and key. All the parts are non-evaluative for this year of pandemic session, and only evaluative part is basic principles of life, which you already studied in your regular classes. Now we'll see the chapter in details. Let us switch to the next slide, that is basic principles of life. Which are the different basic principles of life we already studied? Now we will revise the different basic principles of life. The very first principle of life is metabolism. Which is that principle? That principle is metabolism. Now, what do we understand by metabolism? Now, all these basic principles are given in the form of an essay or a paragraph in your textbook. पूर्ण पॅरेग्राफ मध्ये टेक्स्टबुक मध्ये तुमच्या दिलेलं आहे. त्याचे असे बुलेट्स तयार केलेले नाही. जसं मेटाबॉलिझम, ग्रोथ, असे जे मी पॉइंट्स नोट्स वजा काढले आहेत, ते कशा करता काढले आहेत की तुम्हाला अभ्यासाला सोपं जावं. येतं लक्षात? तर अभ्यासाला सोपं होण्याकरता असे एसेज मधनं तुम्हाला पॉइंट्स नोट डाऊन केल्यानंतर ते पॉइंट्स तुमच्या लक्षात राहतात. त्या पॉइंट्स मध्ये आपण थोडा पार्ट बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की हे सोपं जातं लक्षात येण्याकरता. ठीक आहे. तर पहिला पॉइंट जो आहे तो जो पहिलं बेसिक प्रिन्सिपल लाईफचं जे आपण बघतो ते म्हणजे मेटाबॉलिझम, म्हणजे चयापचय क्रिया प्रत्येक लिव्हिंग बिंग दाखवतो. एव्हरी लिव्हिंग बिंग once it get birth, it has to survive. प्रत्येक जीवाने जन्म घेतल्यानंतर त्याला जगायचंच असतं, हो की नाही? आणि मग जगायचं आहे तर त्याला काय लागते? तर ऊर्जा लागते जगण्याकरता. To survive in this living world, every living organism needs an energy. And where from the energy the individual get, कुठं मिळते ऊर्जा? From the different complex substances which are taken as food. अन्न म्हणून जे कॉम्प्लेक्स सबस्टन्सेस एखादा सजीव घेतो त्यापासून ही ऊर्जा मिळते. And from these complex substances the energy is released in the form of through the breaking of bonds. त्या कॉम्प्लेक्स सबस्टन्स मध्ये जे बॉन्ड्स असतात ते बॉन्ड्स ब्रेक झाले की ऊर्जा बाहेर पडते, आणि ती ऊर्जा एखादा सजीव स्वतःच्या ग्रोथ डेव्हलपमेंट करता वापरतो. सो द लिव्हिंग इंडिव्हिज्युअल वन्स इट गेट्स बर्थ, it tries to survive, it has to survive, and for survival it needs energy which come from the chemical molecules, the biochemicals which are taken as food by the living individual. And for this energy the individual has to undergo the metabolism, to perform the metabolism. त्याच्याकरता मेटाबॉलिझम घडून येणं एखाद्या लिव्हिंग बॉडी मध्ये गरजेचं असतं. तर मेटाबॉलिझम घडून येतं म्हणजे काय होतं? तर काही कन्स्ट्रक्टिव्ह प्रोसेसेस घडून येतात, काही डिस्ट्रक्टिव्ह प्रोसेसेस घडून येतात. कन्स्ट्रक्टिव्ह प्रोसेसेस म्हणजे कसं की सिंपल सबस्टन्सेस पासून कॉम्प्लेक्स सबस्टन्सेस तयार होणं. म्हणजे अजून सोपं करून सांगायचं म्हणजे CO2 आणि H2O पासून कार्बोहायड्रेट्स तयार होणं, हे फोटोसिंथेसिस मध्ये जे करतं ती दॅट इज अ अनाबोलिक प्रोसेस, दॅट इज एनाबोलिझम, synthesis of new substances. And the complex substances are broken down into simple one. Respiration मध्ये काय होतं की संयुक्त पदार्थापासून साधे पदार्थ तयार होतात, त्याला म्हणतो आपण कटाबोलिझम. दॅट इज ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल वन्स, ते कटाबोलिझम.
आणि दुसरा पार्ट मेटाबॉलिझमचा म्हणजे अनाबॉलिझम, म्हणजे वेगवेगळ्या साध्या पदार्थांपासून संयुक्त पदार्थांची निर्मिती होणं. सिंपल फ्रॉम डिफरंट सिंपल सबस्टन्सेस कॉम्प्लेक्स सबस्टन्सेस आर प्रोड्युस्ड. त्याला म्हणतो आपण अनाबॉलिझम. त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे फोटोसिंथेसिस आणि कॅटाबॉलिझमचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे रेस्पिरेशन. आणि ह्या दोन्ही प्रक्रियांना संयुक्तपणे काय म्हटलं जातं? मेटाबॉलिझम. Therefore, it is said that in your book also it is given that metabolism is nothing but breaking of molecule and synthesis of new molecules. Breaking of molecule, metabolism. Synthesis of molecule, anabolism. म्हणजे मेटाबॉलिझम मध्ये कॅटाबॉलिक प्रोसेसेसचा पण इन्व्हॉल्व होतो आणि अनाबॉलिकचा पण इन्व्हॉल्व होतो. आणि अनाबोलिक म्हणजे काय हेच मला कळलं पाहिजे की अनाबोलिक म्हणजे काय, कॅटाबोलिक तुम्हाला केमिस्ट्रीमध्ये हे कळलेलं असेल अर्थात. अनाबोलिक प्रोसेसेस ह्या कन्स्ट्रक्टिव्ह प्रोसेसेस आहे आणि कॅटाबोलिक ह्या डिस्ट्रक्टिव्ह प्रोसेस आहे. आणि बायोलॉजी मधलं तुम्हाला एक्झाम्पल मी सांगितलेलं आहे की अनाबोलिक प्रोसेसचं एक्झाम्पल फोटोसिंथेसिस आणि कॅटाबोलिक प्रोसेसचं एक्झाम्पल respiration. So every living organism shows metabolism. मग ह्या पॉइंट मध्ये आपण काय काय करणार कव्हर, that every living organism tries to survive. For survival of the organism, they need energy. For getting energy, they perform metabolism. And metabolism means nothing but breaking of complex substances and making of new substances. म्हणजे metabolism is nothing but combination of catabolism and anabolism. Got it? आता आपण दुसरा भाग बघतो, that is nothing but the growth of living organisms. Now living organisms, they grow. Every living organism, प्रत्येक सजीव, कुठलाही सजीव घ्या तुम्ही, वाढ आणि विकास हा त्याचा एक आणि अविभाज्य भाग आहे सजीवाचा. दे शो the process of growth. They show the tendency to grow and to develop. Okay. आता लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये ही ग्रोथ जी असते ती अंतरिम वाढ असते. अंतरिम वाढ म्हणजे कशी की सेल्स डिव्हाइड होतात, रिडिव्हाइड होतात, त्यांच्यापासून ऑर्गन्स तयार होतात, ऑर्गन्स पासून ऑर्गन सिस्टीम्स तयार होतात आणि त्यांच्यापासून ऑर्गन सिस्टीम एकत्र येऊन एक ऑर्गॅनिझम तयार होतो. अशी अंतरिम वाढ सजीवांमध्ये दिसून येते. ऑन द कॉन्ट्ररी, इन केस ऑफ नॉन लिव्हिंग्स, इट इज नॉट इंट्रिन्सिक ग्रोथ, इट इज एक्सट्रिन्सिक ग्रोथ. आता इंट्रिन्सिक आणि एक्सट्रिन्सिक हे दोन्ही शब्द तुमच्या पुस्तकामध्ये नाही, पण तुम्ही जेव्हा नीट एक्झाम द्यायचा विचार कराल किंवा देणार आहात त्यावेळेला मात्र ह्या टेक्निकल टर्म्स वापरल्या जातात. हेतुपरस्परपणे या ठिकाणी ह्या दोन्ही टर्म्स तुम्हाला दिल्या. ह्याचे मिनिंग्स तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेले आहे की द ग्रोथ इज फ्रॉम विथिन. फ्रॉम विथिन मीन्स द टेक्निकल टर्म इज इंट्रिन्सिक, अंतरिम वाढ असते ती, त्याला म्हणजे इंट्रिन्सिक ग्रोथ. सो इन केस ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम द ग्रोथ इज इंट्रिन्सिक, दॅट इज इट टेक्स प्लेस फ्रॉम विथिन, आतून होणारी ती ग्रोथ असते. ऑन द कॉन्ट्ररी, इन केस ऑफ नॉन लिव्हिंग, फॉर एक्झाम्पल दिले पुस्तकात, सँड मुल्ड्स म्हणजे मोठमोठ्या टेकड्या असतात वाळूच्या वगैरे, किंवा मोठे मोठे बोल्डर्स असतात, मोठे मोठे दगड, धोंडे ज्याला तुम्ही म्हणता, तर ह्यांच्यामध्ये जी ग्रोथ असते ती कशी असते, इट इज नॉट फ्रॉम विथिन, ती एक्सटर्नल ग्रोथ असते. म्हणजे एखादी टेकडी म्हटलं तर त्याच्यावरती ती एक काही वर्षांनी जेव्हा टेकडी मोठी झालेली दिसते तर ऍक्च्युअली काय होतं की वेगवेगळ्या प्रकारचे वादळ, सोसाट्याचा वारा याच्यामुळे दुरून दुरून माती किंवा वाळू दगड हे उडून येतात आणि त्यांचं लेअरिंग होतं आणि ती एक्सटर्नल ग्रोथ होते इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, थरावर थर जमत जातात. ही जी ग्रोथ आहे ही एक्सट्रिन्सिक ग्रोथ आहे, वरवर होते, आतून होत नाही. सो नॉन लिव्हिंग मधली ग्रोथ ही कशी असते, एक्सट्रिन्सिक असते. कशी असते, एक्सट्रिन्सिक असते. आणि लिव्हिंग मधली ती कशी असते, इंट्रिन्सिक असते. हा महत्वाचा बडे, प्रत्येक लिव्हिंग बिंग्स ग्रोथ दाखवतात. लिव्हिंग्स मध्ये ती ग्रोथ इंट्रिन्सिक असते, दॅट मीन्स इट इज फ्रॉम विथिन, आणि इन केस ऑफ नॉन लिव्हिंग इट इज एक्सट्रिन्सिक. सेकंडली, द ग्रोथ इज इरिव्हर्सिबल. व्हॉट इज द मीनिंग? इट इज व्हेरी सिम्पल. फॉर एक्झाम्पल, आज तुमची हाईट जर 4 फूट आहे, अजून 1 वर्षाने तुम्ही 12वी मध्ये जाल, ती 4 फूट 2 इंच 3 इंच होईल, 5 फूट होईल. ती अशी होईल का 3.5 फूट होईल का? कधीच होणार नाही.
ती 3.5 फूट कधीच होणार नाही. किंवा एखाद्या प्राण्याची लेंथ मार्च मध्ये 2 सेंटीमीटरची आहे, तर एप्रिल मध्ये ती नक्की 2.2 2.5 सेंटीमीटर असेल. ती 1.5 सेंटीमीटर होत नाही. दॅट मीन्स द ग्रोथ इज ऑलवेज, इट इज नेव्हर इरिव्हर्सिबल. ती उलटी होत नाही किंवा ती रिडक्शन मोड मध्ये कधीही जात नाही. ग्रोथ इज नेव्हर इरिव्हर्सिबल. नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट बेसिक प्रिन्सिपल इज एजिंग. वय वाढणं ज्याला आपण म्हणतो आपल्या लोकल लँग्वेज मध्ये. एजिंग मीन्स व्हॉट? द ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट it occurs in case of living organism, every living organism, but it is not for the unlimited time span. Up to certain period, the growth is continued in the increasing order. Increasing order मध्ये ही ग्रोथ कंटिन्यू होते, पण काही विशिष्ट कालावधीपर्यंतच. काही विशिष्ट कालावधीनंतर काय होतं की त्या ऑर्गनची ग्रोथ, जर ऑर्गन असेल तर ऑर्गनची, इंडिव्हिज्युअलची ग्रोथ असेल तर इंडिव्हिज्युअलची, तो ऑर्गन स्वतःची वर्किंग कॅपॅसिटी रिड्यूस होत जाते किंवा कमी कमी होत जाते. द इंडिव्हिज्युअल लूजेस इट्स पॉवर ऑफ इफेक्टिव्ह वर्किंग, and this loss of power of effective working is called as aging. त्याला एजिंग म्हणायचं. वय होतं किंवा वय वाढतं किंवा वय होत जाणं ही प्रक्रिया म्हणजे दुसरं दुसरं काही नसून तुमच्या ऑर्गन सिस्टीम्स किंवा इंडिव्हिज्युअल त्याची वर्किंग कॅपॅसिटी लूज होते, म्हणजे कमी कमी रिड्यूस होत जाते, कमी होत जाते. दॅट इज नोन ॲज एजिंग. अँड दिस एजिंग प्रोसेस ऑफकोर्स इन केस ऑफ एव्हरी लिव्हिंग बॉडी, प्रत्येक लिव्हिंग बॉडीमध्ये अशा प्रकारे एजिंग प्रोसेस आपल्याला दिसून येते. इट इज व्हेरी कॉमन फीचर ऑफ एव्हरी लिव्हिंग बिंग. हे सगळ्या लिव्हिंग बिंग मध्ये मिळणारा कॉमन आहे की असं कोणी अमरते असं कोणी मिळत नाही ज्याला कुठल्याही प्रकारचं वरदान मिळालेलं आहे. इमॉर्टल ज्याला म्हणतो, असं इमॉर्टल असं कोणी, प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल हा since it grows forward, ultimately it shows aging process, and after certain period it leads to the death of the organism. Okay, next property is reproduction. एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, प्रत्येक जीव स्वतःसारखे जीव उत्पन्न करतो, त्या प्रक्रियेला आपण प्रजनन किंवा रिप्रोडक्शन असं म्हणतो. सो इन सायंटिफिक वे, हाऊ यू कॅन डिफाईन रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस by means of which, ज्या प्रोसेसच्या माध्यमातून, the process by means of which living organisms produce the young ones of their own kind. स्वतःसारखे जीव उत्पन्न करतो एक जीव, त्या प्रक्रियेला आपण काय म्हणतो? रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस in which living organisms produce the young ones of their own kind. Okay, now the process may be asexual reproduction or it may be sexual, means the individual reproduce either by the sexual way or by the asexual way. But is it बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ लाईफ? म्हणजे हे मूलभूत तत्व आहे का जीवनाचं? म्हणजे त्याशिवाय एखादी सजीवाला आपण कन्सिडरच करू शकत नाही असं आहे का? तर असं नाही. याचं बेस्ट एक्झाम्पल तुमच्याच पुस्तकामध्ये दिलेले आहे, ते म्हणजे म्यूल्स, म्हणजे खेचर. हा रिप्रोडक्टिव्हली इट इज स्टराईल, तो नपुंसक आहे, पण तरी इट लिव्स सक्सेसफुली इट्स लाईफ. किंवा मग हनीबीजचा विचार केला तर क्वीन इज अ रिप्रोडक्टिव्ह इंडिव्हिज्युअल, तो इट इज फिमेल. ड्रोन्स आर मेल्स, बट वर्कर बीज, they are known as worker bees because they are not at all involved in the reproduction process. They are involved in maintaining the hive. hive म्हणजे हनीकोम, त्या कोमला मेंटेन करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये ते इन्व्हॉल्व असतात, त्यांचं रिप्रोडक्शनशी काही घेणं देणं नसतं, बट स्टील दे लीड देअर लाईफ. ते स्वतःच जीवन त्या जगतात. मीन्स इट इज नॉट अ बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ लाईफ, बट इट इज द प्रिन्सिपल ऑफ लाईफ. सजीवांचं ते एक गुणधर्म आहे, ते अंग आहे, पण ते मूलभूत नाही, म्हणजे ते सगळीकडेच दिसतं असं नाही. ठीक आहे. नेक्स्ट बेसिक प्रिन्सिपल इज डेथ. एव्हरी लिव्हिंग इंडिव्हिज्युअल once get birth, it carry growth, development, then aging is the normal process seen, ultimately leads to the death of the organism, and it is because of loss of working capacity, loss of uh, uh, power to
कॅरी द मेटाबॉलिझम सक्सेसफुली. शरीरातल्या चयापचय क्रिया ह्या सक्सेसफुली होऊ शकत नाहीत, त्या तितक्या इफेक्टिव्हली होऊ शकत नाही आणि शेवटी द इंडिव्हिज्युअल्स शोज इट्स डेथ. शेवटी त्या जीवाचं काय होतं, तो जीव नाशवंत जीव म्हणून आपण त्याला कन्सिडर करतो किंवा तो नष्ट होतो, तो विलयाला जातो. ओके, दॅट वी टेक्निकली कॉल्ड इट एज डेथ. सो डेथ इज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ द इंडिव्हिज्युअल टू परफॉर्म द इफेक्टिव्ह मेटाबॉलिझम. आणि त्याचा इफेक्ट म्हणून त्या ठिकाणी इंडिव्हिज्युअलची डेथ होते. ही प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल लिव्हिंग बिंगच्या बाबतीत होते. असा कुठलाही लिव्हिंग इंडिव्हिज्युअल नाही की जो वर्षानुवर्ष अरबो खरबो वर्षापर्यंत तो सजीव जगतच राहतो. प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल जो जन्माला येतो तो शेवटी मरतो. सो दॅट इज व्हाय डेथ इज अ बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ लाईफ. अँड नेक्स्ट इज इरिटॅबिलिटी. आता हे प्रिन्सिपल तुमच्या पुस्तकामध्ये पण दिलंय, पण त्याला टायटल केलं नाही इरिटॅबिलिटी म्हणून. तर पण तो प्रिन्सिपल तुम्हाला सांगितलंय दॅट द टेंडन्सी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम टू रिस्पॉन्ड. म्हणजे एखाद्या सराउंडिंग मध्ये समजा जर काही थर्मल चेंजेस झाले, थर्मल चेंजेस म्हणजे खूप थंडी वाजते, थंडी आहे किंवा खूप उष्मा आहे, हे झाले थर्मल चेंजेस. तर ह्या थर्मल चेंजेसला बॉडी रिस्पॉन्ड करते. किंवा मग केमिकल चेंजेसला, बॉडीमध्ये काही केमिकल चेंजेस झाले तरी किंवा तुम्ही आता सराउंडिंग मध्ये सुद्धा काही केमिकल चेंजेस झाले तरी त्याला बॉडी रिस्पॉन्ड करते. कारण पण भोपाळ वायू गळतीचा फार चांगला या ठिकाणी तुम्हाला एक्झाम्पल देता येईल. ते सायनाइड गॅस बाहेर पडला आणि त्याला बॉडीनी कसं रिस्पॉन्ड केलं, लिव्हिंग बॉडीजनी. काही लिव्हिंग बॉडीज पॅरालाइज झाल्या, म्हणजे काही लोकांना पॅरालिसिसचा त्रास झाला. काय सम ऑफ द लिव्हिंग बॉडीज दे गॉट दे कॅनॉट सर्व्हाइव्ह. काही बॉडीज त्या ठिकाणी सर्व्हाइव्ह, काही जीव सर्व्हाइव्ह होऊ शकले नाही. इन दिस इज द रिस्पॉन्स शोन टू दिस केमिकल चेंजेस इन द सराउंडिंग. बायोलॉजिकल चेंजेस, जैविक बदल काही सभोवतालच्या वातावरणात, त्याला सुद्धा बॉडी रिस्पॉन्ड करत असते. आणि ही जी टेंडन्सी आहे बॉडीची टू रिस्पॉन्ड टू अ थर्मल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस, दॅट इज कॉल्ड एज इरिटॅबिलिटी. And every living being has that capacity, has that tendency to respond to the thermal, chemical, and biological changes. And this property is a unique property of living organism. आता irritability म्हणजे काय? That this term is used for physiological reaction. म्हणजे जैविक स्तरावरती जे रिएक्शन्स एखादी लिव्हिंग बॉडी देते त्याला पण आपण इरिटॅबिलिटी म्हणू शकतो. किंवा पॅथॉलॉजिकल जे रिस्पॉन्सेस, म्हणजे आपल्याला व्हायरल इन्फेक्शन झालं की लगेच ताप येतो, तो पॅथॉलॉजिकल झालं. किंवा सर्दी पडसं झालंय म्हणजे व्हायरलच इन्फेक्शन आहे, त्याला लगेच आपला घसा धरून येतो, खोकला येतो, आपण म्हणतो सोअर थ्रोट आहे. तर हे पॅथॉलॉजिकल रिस्पॉन्सेस आहे बॉडीने दिलेले. नंतर मग ॲबनॉर्मल काही झालं वातावरणामध्ये झालं तर तरी त्याला पण बॉडी रिस्पॉन्ड करते. किंवा एक्सेसिव्ह सेन्सिटिव्हिटी, फार चांगलं उदाहरण त्याचं देता येईल की एखाद्याला कितीही खलाखला हलवलं तरी पण त्याला गुदगुली होत नाही, पण एखाद्याला जवळ बोटाचा स्पर्श नाही केला पण जवळपास शरीरापर्यंत बोट जरी नेलं पण त्याला लगेच गुदगुली व्हायला लागते. दॅट इज एक्सेसिव्ह सेन्सिटिव्हिटी टुवर्ड्स अ स्टिम्युलस. दिस इज ऑल्सो can be considered as a irritability. In short, irritability is nothing but tendency of a living body to respond to the different sorts of changes in the surrounding. They may be thermal changes, they may be chemical changes, they may be biological changes. जे पुस्तकामध्ये तुमच्या एनलिस्ट केले किंवा त्याशिवाय रेफरन्स म्हणून तुम्हाला सांगते की असे काही ओव्हर सेन्सिटिव्हनेस किंवा पॅथॉलॉजिकल सेन्सिटिव्हनेस किंवा मग फिजिओलॉजिकल प्रोसेसेसला जे सेन्सिटिव्हनेस बॉडी दाखवते त्याला आपण काय म्हणतो, इरिटॅबिलिटी. ऑल दिस वेअर दी बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ लाईफ. इथपर्यंत तुमच्या पुस्तकामध्ये झालेला सिलेबस आहे, इव्हॅल्युएटिव्ह पार्ट म्हणून तुमच्या शिक्षकांनी घेतलाय. त्याच्यानंतरचा भाग आपण पुन्हा कंटिन्यू करतोय डिटेल्स मध्ये, तो पण बघणार आहे कारण तो आपण नीट आणि सीटच्या दृष्टिकोनातून घेणार आहोत. आता नंतरचा पार्ट आहे हर्बेरियम. हर्बेरियम हा शब्दच एका इटालियन शास्त्रज्ञ होता, हा जर्मन सायंटिस्ट होता, पीटर डी टर्नफोर्ट. ह्यांनी त्याच्या पुस्तक इलिमेन या पुस्तकामध्ये
या हर्बेरियम या वर्डचा उल्लेख केलेला आहे. आणि व्हॉट इज हर्बेरियम हे खरं जगाला सांगितलं ते लुक्का घिनी या टॅक्सॉनॉमिस्टने. इटली मधला पिसा पिसा इटली मधला हा माणूस हा टॅक्सॉनॉमिस्ट आहे लुक्का घिनी. ही began with this art of herbarium to study the different plants from different varieties. वेगवेगळ्या प्लांट व्हरायटीज वेगवेगळ्या भागातल्या त्याचा अभ्यास करण्याकरता म्हणून लुका घिनीने सगळ्यात पहिल्यांदा हर्बेरियमची निर्मिती केली. आता हर्बेरियम कशा करता वापरला जातं? इट इज अ इफेक्टिव्ह टूल फॉर टॅक्सॉनॉमिक स्टडी. टॅक्सॉनॉमिक स्टडीज म्हणजे काय? एखाद्या प्लांटचा क्लासिफाय तो समजा फ्लॉवरिंग असेल तर फ्लॉवरिंग म्हणून काय का क्लासिफाय केला गेला, त्याच्यामध्ये व्हेनेशन कसं आहे, त्याच्यामध्ये ब्रांचिंग कसं आहे, रूट सिस्टीम कशी आहे, त्याचे रिप्रोडक्टिव्ह कॅरेक्टर्स काय, हा अभ्यास म्हणजे टॅक्सॉनॉमिक स्टडी. तर एखाद्या प्लांटचा टॅक्सॉनॉमिक स्टडी करण्याकरता म्हणून साधारणपणे हर्बेरियाचा उपयोग केला जातो. सारखं सारखं आपण बॅकला जातो. ठीक आहे. हर्बेरियम इज मग हर्बेरियम म्हणजे काय? These are the dried plant specimens which are dried, then they are treated with some chemicals so that they cannot get decayed. ते खराब होऊ नयेत म्हणून, ते सडू नये, कुजू नये म्हणून त्यांच्यावरती ट्रीटमेंट केली जाते. Then they are mounted on a standard paper sheet and then thus it is preserved. त्याला म्हणतो आपण हर्बेरियम. So herbarium is nothing but a dried plant specimen which is pressed, treated and mounted on a standard size sheet. That is called as, कशा करता हे सगळं करायचं? टू प्रिझर्व. दॅट इज कॉल्ड एज अ हर्बेरियम. आता या ठिकाणी आपण नको, मी तुम्हाला स्पेसिमेन नंतर दाखवते सगळे पॉइंट्स कव्हर केल्यानंतर. आता हर्बेरियम शीट वरती जसं ड्राईड स्पेसिमेन नीट टाय केलेलं असतं, म्हणजे आयदर इट इज पेस्टेड ऑर इट इज टाईड विथ अ थ्रेड अँड नीडल. सुई दोऱ्याने पण कधी कधी त्याला टक केलं जातं कागद त्या शीट वरती. त्यावरती काय काय मॅटर लिहिलेलं असतं. एका कॉर्नरला एक स्पेशल लेबल लेफ्ट हँड कॉर्नरला असतं. त्या लेबलवरती डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ दॅट प्लांट, त्याचे मॉर्फॉलॉजिकल रिप्रोडक्टिव्ह कॅरेक्टर इन शॉर्ट, देन नेम ऑफ कलेक्टर, कोणी तो कलेक्ट केलाय, कुठून कोणी. समजा आता महाबळेश्वर मी जर आणलं असेल तर मी त्या ठिकाणी प्लेस लिहिणार महाबळेश्वर आणि खाणार कलेक्टेड बाय डॉक्टर ठाकरे, अशा पद्धतीने मी लिहिणार. and then the scientific name of that plant, ते प्लांट कलेक्ट केलं त्याचं सायंटिफिक नेम काय आहे, इत्यादी इत्यादी अशी माहिती त्या लेबलवरती एका लेफ्ट हँड कॉर्नरला लिहिली जाते एका लेबलवरती. आणि दिस आर कॉल्ड एज लेबल्स. त्याला आपण लेबल्स असं म्हणतो. दी लेबल्स आर टक ऑन द राईट हँड कॉर्नर ऑफ द शीट. आता तुम्हाला सॅम्पल शीट दाखवते, जरी पुस्तकात नसलं तरी या ठिकाणी तुम्हाला मी सॅम्पल शीट दाखवते. दिस इज अ ड्राईड स्पेसिमेन. अशा प्रकारे हर्बेरियम स्पेसिमेन आहे. त्याच्यामध्ये बघा तुम्हाला व्हेनेशन दिसतं. फ्लावर्स मध्ये तुम्हाला लगेच कळतं की कोनिकल फ्लावर आहे आणि त्याचे पेटल्स जे आहे ते फ्युज्ड आहे. त्याच्यामध्ये अँड्रोशियम गायनोशियम काव म्हणून थोडसा कट करून सुद्धा फ्लावर ओपन करून प्रेस केलेला आहे. त्याचा केलिक्स दिसतो, स्टेमचा कलर दिसतो, ब्रांचिंग दिसतं. असे सगळे कॅरेक्टर्स आपल्याला त्या ट्विग मधनं, प्रेस्ड ट्विग मधनं अभ्यासता येतात. अशा प्लांटचे जे प्लांट आपल्याला आपल्या एरियामध्ये अवेलेबल होत नाही. समजा महाबळेश्वरचं एक प्लांट आहे, मला ते अभ्यास करायचा आहे, तर किंवा मी आणलंय माझ्या, आणून जर ते प्रिझर्व करून ठेवलं तर तुमच्या वर्गातला प्रत्येक विद्यार्थी हवा तेव्हा त्याचा बद्दल अभ्यास या प्रिझर्व स्पेसिमेन पासून करू शकतो. म्हणून टॅक्सॉनॉमिक स्टडीज करता हे वापरले जातात. आणि तुम्हाला सांगितलं की लेबल असतं, तर या ठिकाणी बघा एका कॉर्नरला लेबल दिसतो. दिस इज अ लेबल. या ठिकाणी तुम्हाला लेबल दिसतं आणि ह्या लेबलवरती मी सांगितल्याप्रमाणे डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ द प्लांट, त्याचे मॉर्फॉलॉजिकल अँड रिप्रोडक्टिव्ह फीचर्स, देन द नेम ऑफ द कलेक्टर, then the botanical name of the plant, common name of the plant, etc. Such an information is also given on the herbarium sheet. And these herbarium sheets, they are used for the taxonomic study by the taxonomist or by the students. नंतरचा पार्ट येतो, that is botanical gardens. Now botanical gardens, you know it well, you know the term garden, and botanical means वनस्पतीशास्त्रीय. आता या ठिकाणी प्लांट्सच जतन, संवर्धन, लागवड केली जाते, पण ती फार शास्त्रोक्त पद्धतीने केली जाते. सो दीज आर द प्लेसेस
वेअर डिफरंट व्हरायटी ऑफ प्लांट फ्रॉम डिफरंट एरियाज, वेगवेगळ्या एरियाज मधनं वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लांट कलेक्ट करून त्यांचं जतन संवर्धन सिस्टम शास्त्रोक्त पद्धतीने सिस्टमॅटिक वेनी त्या ठिकाणी केलं जातं. त्याला आपण बॉटॅनिकल गार्डन्स म्हणतो. कुठलेही झाड आपोआप उगवणारं किंवा येईल ते असं नसतं. त्या ठिकाणी सिस्टमॅटिकली वेगवेगळ्या एरियामधले प्लांट आणून त्यांचं जतन संवर्धन लागवड केली जाते. त्याला आपण काय म्हणतो, बॉटॅनिकल गार्डन. ते सुद्धा रेफरन्स म्हणून अभ्यासासाठी करता जे टॅक्सॉनॉमिस्ट असतात किंवा या विषयातला अभ्यास करणारे विद्यार्थी असतात त्यांच्याकरता बॉटॅनिकल गार्डन हे रेफरन्स हब असतो. त्या ठिकाणी त्यांना सगळ्या प्रकारचे प्लांट्स अभ्यासाकरता अवेलेबल असतात. सो बॉटॅनिकल गार्डन आर द प्लेसेस वेअर द डिफरंट प्लांट्स collected from different parts of the world, they are grown scientifically for the further studies in vivo manner. म्हणजे काय की त्यांच्या नैसर्गिक वातावरणामध्ये गार्डन सारखं गार्डन तयार करून त्याच्यामध्ये ते प्लांट तयार करतात म्हणून ते इन विवो मॅनर. इन विट्रो म्हणजे लॅब मध्ये वगैरे, त्याला म्हणायचं इन विट्रो. आणि नैसर्गिक अधिवासामध्ये तर ते झालं इन विवो. द प्लांट्स आर लेबल. आपण आपल्या कॅम्पसमध्ये पण पाहतो किती झाडांना आपण पाट्या लावलेल्या आहेत. दॅट इज द लेबल्स ऑफ द प्लांट, लेबल प्लेट्स और लेबल बोर्ड्स म्हणूया त्याला. ह्या लेबल बोर्ड्सवर काय लिहिलं असतं, त्या प्लांटचं सायंटिफिक नेम लिहिलं असतं आणि त्या प्लांटचं कॉमन नेम लिहिलं असतं. फॉर एक्झाम्पल आंब्याचं झाड आहे, त्याचं सायंटिफिक नेम आहे मँजीफेरा इंडिका आणि कॉमन नेम मँगो. सो बोथ. आता मला आपण या एरियातले आहोत म्हणून मग आपल्याला माहिती आहे, जो त्या एरियातला असेल त्याला ते प्लांट कळतं किंवा जे जनरली आपल्या सारखे ज्या प्लांटच्या संपर्कात आपण येत नाही त्या प्लांटचे सायंटिफिक नेम्स आणि कॉमन नेम्स त्याच्यामुळे कळतात. प्रत्येक प्लांट जे बॉटनिकल गार्डन मध्ये लावलेलं असतं किंवा ज्याची संवर्धन केलेलं असतं त्याच्यावरती अशा प्रकारे लेबल बोर्ड असतात. ऑन द लेबल बोर्ड द सायंटिफिक नेम अँड द कॉमन नेम ऑफ द प्लांट इज रिटन. आता हे जे संवर्धन आहे, इट इज अ ex-situ कॉन्झर्वेशन. आता इथून पुढे खरं हे तुमच्या पुस्तकात दिलंय, पण मला तुम्हाला एक्सिटू आणि इन्सिटू सांगायचं होतं म्हणून मी या ठिकाणी ही एक टर्म इथे कव्हर केलेली आहे, जी तुम्हाला एमसीक्यूज मध्ये कधी बेसिक तुम्हाला सगळं कळायला पाहिजे म्हणून तुम्हाला ह्या टर्म्स वर सुद्धा प्रश्न नीट सीईटीला फ्रेम होतात. म्हणून मग एक्सिटू कॉन्झर्वेशन म्हणजे काय, तर इन विवो म्हणजे आणि इन विट्रो म्हणजे काय. इन विवो म्हणजे लॅब्स मध्ये नाही, नैसर्गिक अधिवासामध्ये. इन विट्रो म्हणजे लॅब्स मध्ये. तर ते अशा पद्धतीने एक्स-सिटू आणि इन-सिटू ह्या दोन टर्म आहेत. तर एक्स-सिटू म्हणजे एक्स म्हणजे आउटसाइड, द नॉर्मल सिच्युएशन म्हणजे नैसर्गिक अधिवासापासून दूर, ते झालं एक्स-सिटू. एखादा प्लांट त्याच्या नैसर्गिक अधिवास कुठला आहे तिथून आणायचं आणि त्याचा नैसर्गिक अधिवास नाही त्या ठिकाणी त्याला त्याचं जतन संवर्धन करायचं. किंवा एका प्राण्याचं फार चांगलं म्हणू की समजा आता गीर गाई, गीर गाईचा खरा एरिया जो असेल, समजा आता मला परफेक्ट तुम्हाला सांगता येणार नाही की गिरगाई बहुधा गिरगाई गुजरात येथेही मिळतात, पण तिथून ते आपल्या एरियामध्ये ते आणायचं, तिथं त्यांचं जतन संवर्धन करायचं. किंवा हाय अल्टिट्यूडला मिळणारे जे प्लांट्स आहेत एस्पेशली ब्रायोफाइट्स, किंवा मध्ये ठाण्याच्या उद्यानामध्ये बर्फा प्रदेशामधले जीव आणले ते आठवतं का तुम्हाला, कुठले प्राणी आहेत ते? मला असं वाटतं आठवत नाही मला आता, सायंटिफिक नेम मला आठवणार नाही प्लांट अॅनिमल्सचं. तर त्याचं जे नैसर्गिक अधिवास आहे तिथनं ते इंडिव्हिज्युअल्स घेऊन यायचे, ते प्लांट इंडिव्हिज्युअल्स असतील किंवा अॅनिमल इंडिव्हिज्युअल्स, आणि त्याच्या तशाच प्रकारचं वातावरण निर्माण करायचं आपण आपल्या एरियामध्ये, त्यांचं जतन आणि संवर्धन करायचं. त्याला म्हणायचं एक्स-सिटू कॉन्झर्वेशन, अवे फ्रॉम द देअर नॅचरल हॅबिटेट. कॉन्झर्वेशन ऑफ अन इंडिव्हिज्युअल अवे फ्रॉम द नॅचरल हॅबिटेट, त्याला म्हणायचं एक्स-सिटू कॉन्झर्वेशन. म्हणून एक्स-सिटू कॉन्झर्वेशन म्हणजे काय, कॉन्झर्वेशन अँड मेंटेनन्स of the plant individual or animal individual outside their natural habitat, त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाच्या बाहेर किंवा त्यापासून दूर, त्याला म्हणायचं एक्स सिटू कॉन्झर्वेशन. नेक्स्ट साइड मध्ये आपण इन सिटू कॉन्झर्वेशन पण बघणार आहोत. म्युझियम नेक्स्ट स्लाइड मध्ये कुठेतरी मी ते कव्हर केलं. नंतरचा पार्ट आहे म्युझियम. आता बरेच म्युझियम्स तुम्ही बघितलेले आहे, कधी कधी अँटिक पीसेसचे म्युझियम्स असतात, वेगवेगळ्या चित्रकार लोक त्यांच्या कलाकृतींचे म्युझियम्स मध्ये त्या कलाकृती ठेवतात, त्याला पण लोक म्युझियम म्हणतात. किंवा राजेवाड्यांच्या पण त्यांचे पण म्युझियम्स असतात, त्या काळच्या लोकांचे जे काही वापरलं असेल त्याची पण.
आपण इथे जे म्युझियम्स स्टडी करतो दे आर इन कन्सर्न विथ द प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. ओके. So here the botanical or zoological museums are the museums or the places where there is collection of preserved plants, preserved animals, then the preserved shells, then the insects, preserved insects, etc., etc., are kept. That is the museum. In the museum, the plant specimen and animal specimens are preserved within the transparent glass jar, and they are kept in a liquid. That liquid is called as formalin. हे फॉर्मॅलिन हे लिक्विड असतं त्यामुळे काही दुसरं सगळं काही नसून 10 ते 40% फॉर्मॅलिडिहाइड हे केमिकल त्या ठिकाणी वापरलं जातं. त्या केमिकलमध्ये हे प्लांट स्पेसिमेन्स ठेवतात. आपल्या लॅबमध्ये पण तुम्हाला प्रिझर्व्ड स्पेसिमेन छोट्या जार्समध्ये दिसतात. त्याच्यामध्ये पण प्रिझर्वेटिव्ह जे वापरलेले आहे आपण ते फॉर्मॅलिनच आहे. का वापरतात फॉर्मॅलिन? कारण ते डिके होऊ नये. जी ॲनिमल बॉडी आपण त्याच्यामध्ये प्रिझर्व्ह करून ठेवतो, प्लांट असतील, ॲनिमल्स असतील, फिशेस असतील, तर ते डिके होऊ नये. पण सगळेच स्पेसिमेन, सगळेच ॲनिमल्स काही आपण जारमध्ये प्रिझर्व्ह करू शकत नाही. देर आर सर्टन ॲनिमल्स दे कॅन बी प्रिझर्व्ड इन द जार्स. सम बर्ड्स, सम मॅमल्स, समजा कांगारू आहे. कांगारू आपण तसा प्रिझर्व्ह करू शकणार नाही. मग त्या कांगारू प्रिझर्व्ह स्पेसिमेन म्हणून जर म्युझियममध्ये ठेवायचं असेल, तर त्या बॉडीमधलं सगळं इंटरनल सिस्टीम्स, डायजेस्टिव्ह आणि काय असेल ते सगळं रिमूव्ह केलं जातं. फक्त स्किन, त्या स्किन मध्ये मग स्टफिंग भरतात. आपण त्याला भुसा भरलेले म्हणतो. तर तेव्हा स्टफिंग भरतात. स्टफिंग पण स्टराईल असतं. स्किनला पण स्टरलायझेशन करतात आणि मग ते भुसा भरलेले आपण ज्याला मराठी लोकल लँग्वेज मध्ये म्हणतो, ते स्टफ्ड स्पेसिमेन अभ्यासाकरता ठेवले जातात. or for they are showcased in the museum. This is seen in case of larger animals, and this process of preserving the larger animals by stuffing process is known as taxidermy. या ठिकाणी प्रश्न त्या ठिकाणी फ्रेम होतो तुम्हाला ऍज 1 मार्क क्वेश्चन और एमसीक्यू. एमसीक्यू मध्ये पण होईल हा प्रश्न फ्रेम, व्हॉट इज टॅक्सिडर्मी. तर हा तुम्हाला लक्षात ठेवायचा. पुस्तकामध्ये पण तुमचा हा पार्ट कव्हर झालेला आहे. आता या ठिकाणी काही ड्राईड स्पेसिमेन सुद्धा म्युझियम मध्ये ठेवतात. सुकलेली गवताच्या वेगवेगळ्या व्हरायटी, ड्राईड ग्रास व्हरायटी अलॉंग विथ देअर रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट्स, देअर इन्फ्लोरसन्सेस. देन सम लायकेन्स दे कॅन बी केप्ट इन द स्पेसिमेन ॲज इट इज. फ्रुटिकोज लायकेन फार सुंदर दिसतं. ते सुकलेलं फ्रुटिकेज लायकेन अत्यंत सुंदर अवस्थेत ते म्युझियम मध्ये शोकेस करता येतं. आपल्या लॅबमध्ये पण आपण फ्रुटिकेज लायकेन ठेवलेलं आहे. किंवा मग वेगवेगळ्या प्राण्यांचे काही स्नेल वगैरे असतील त्याचे शेल्स, वेगवेगळ्या प्राण्यांचे स्केलेटन्स, कंकाल ज्याला तुम्ही म्हणता, मग डायनासोर असेल किंवा सम व्हर्टिब्रेट्स, किंवा आपल्या लॅबमध्ये बघा ह्युमन स्केलेटन आपण त्या ठिकाणी शोकेस केलेलं आहे. इन्सेक्ट बॉक्सेस. इन्सेक्ट बॉक्सेस म्हणजे सम इन्सेक्ट्स लाईक बटरफ्लाईज, मॉथ्स, किंवा तुम्ही त्याला चतुर म्हणतात, असे चतुरासारखे असे जे इन्सेक्ट्स आहेत त्यांचे डेड इन्सेक्ट्स दे आर पिन अप on a thermocol and they are covered with the glass lid or glass covering. त्याच्यावरती जे झाकण हे ग्लासचं असतं ट्रान्सपरंट. त्याच्या आतमध्ये हे ड्राईड इन्सेक्ट नीट टाचणीने पिन करून ठेवले असतात, म्हणजे ज्याचा तुम्हाला अभ्यास करता येतो. तर इन्सेक्ट बॉक्सेस सुद्धा म्युझियम मध्ये ठेवले असतात, सो दॅट स्टडी ऑफ डिफरंट इन्सेक्ट्स इज ऑल्सो पॉसिबल. दिस बायोलॉजिकल म्युझियम at different places or even in the educational institutes are the reference hubs. ते एक प्रकारे रेफरन्सचा एक चा स्त्रोत, अभ्यासाकरता स्त्रोत म्हणून त्याचा उपयोग केला जातो फॉर द स्टडी ऑफ बायोडायव्हर्सिटी इन केस ऑफ दिस लिव्हिंग वर्ल्ड. ठीक आहे. नंतर मग आपण जातो तो दुसरा पॉइंट, दॅट इज झूलॉजिकल पार्क. झूलॉजिकल पार्क्स म्हणजे प्राणी संग्रहालय. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे प्राणी संग्रहालय म्हणजे काय. आपल्या माणसांचा आपण पुण्याला गेलो की सरपोतदारला जातो, कात्रजला. कारण झू इज द प्लेस ऑफ इंटरेस्ट फॉर
वी पीपल, लहान मोठ्या सगळ्यांना झूला जायला आवडते. आता झू मध्ये काय असतं, दॅट यू नो वेल, दॅट इज ओनली गिव्हन इन युअर बुक. इट इज द प्लेस वेअर डिफरंट वाईल्ड अॅनिमल्स आर केप्ट इन कॅप्टिव्हिटी. या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला जर कळला असेल, कॅप्टिव्हिटी म्हणजे काय, संरक्षित, केज मध्ये बंदिस्त, म्हणजे ते अॅनिमल्स आपल्याकडे उडी मारून येऊ शकत नाही किंवा आपण त्यांच्याकडे उडी मारून जाऊ शकत नाही, इतक्या सुरक्षितपणे पिंजराबंद किंवा तारेच्या उंच उंच 15-15 फुटाचे तारेचे कंपाऊंड असतात की ज्याच्यावरनं अॅनिमल त्याची बाउंड्री क्रॉस करू शकतो किंवा आपण आपली बाउंड्री क्रॉस करू शकाल. तर तसं ते मेंटेनन्स असतं, त्याला कॅप्टिव्हिटी असं म्हणतात. सो दीज अॅनिमल्स आर केप्ट इन कॅप्टिव्हिटी अँड दे आर प्रोटेक्टेड, दे आर टेकन केअर ऑफ इन द कंडिशन सिमिलर टू द नॅचरल हॅबिटॅट. आता झू मध्ये अॅनिमल आहे म्हणजे तो त्याच्या खऱ्या जंगलामध्ये आहे का, नाही. समजा आता आपण कात्रज उद्यानमध्ये पांढरा वाघ बरेच दिवस मी पण बघितला होता, आता आहे की नाही मला माहिती नाही. तर हा जो वाघ तिथे ठेवला, त्याच्याकरता आर्टिफिशियल गुहा तयार केलेली होती, तिथे एक पाणवठा तयार केलेला होता, थोडी झाडं, हे सो दॅट द अॅनिमल फील लाईक जस्ट लाईक ही इज इन हिज नॅचरल हॅबिटॅट. द कंडिशन्स आर मेड लाईक दॅट. अशा प्रकारची परिस्थिती तिथे तयार केली जाते, बट दे आर नॉट ऍक्च्युअली इन देअर नॅचरल हॅबिटॅट. याला म्हणायचं एक्स सिटू कॉन्झर्वेशन. आपण मग इन्सिटू पाहिलं होतं. इन्सिटू मीन्स द कॉन्झर्वेशन विथ इन द नॅचरल हॅबिटॅट, त्याला म्हणायचं इन सिटू कॉन्झर्वेशन. अँड कॉन्झर्वेशन in the similar condition to the natural habitats, away from the natural habitats, it is the ex situ conservation. So in the zoological parks, animals are preserved in ex situ conservation or in situ. They are kept in ex situ. The conservation is of ex situ type. Okay. Generally in zoos, the naturalists, they study निसर्ग निसर्ग तज्ञ जे असतात ते काय अभ्यासतात झूला जाऊन, आपण मनोरंजन करता जातो. पण बाकी जे त्यातले अभ्यासक जे असतात ते काय बघतात की बा एखाद्या अॅनिमलचे फुडिंग हॅबिट्स काय आहेत, फिडिंग हॅबिट्स कशा आहेत, त्याच्यात बिहेवियर्स काय असतात, ते केव्हा रागवतात, केव्हा ते खुश असतात, किंवा त्यांना कितीदा अन्न लागतं, किंवा ते रिप्रोडक्टिव्ह टाइप्स कसे आहेत, ह्या असला प्रकारचा अभ्यास त्यातले तज्ञ लोक ते जाऊन झूला जाऊन सुद्धा करतात. नंतर काही टर्म्स आहेत, फ्लोरा, मॅन्युअल्स, मोनोग्राफ आणि कॅटलॉग. हे इफेक्टिव्ह टूल्स आहे ज्याच्या माध्यमातून आपण बायोडायव्हर्सिटीचा रेकॉर्ड मेंटेन करतो. तर हे बायोडायव्हर्सिटी रेकॉर्ड मेंटेन करण्याचे जे टूल आहेत, कोणकोणते सांगितले आपण, फ्लोरा, मॅन्युअल्स, मोनोग्राफ आणि कॅटलॉग. ह्याचा अर्थ आपण पहिला बघू. फ्लोरा म्हणजे काय, एखाद्या विशिष्ट एरियामधला, एखाद्या विशिष्ट टाइम पिरियड मध्ये एखाद्या विशिष्ट एरिया मधला संपूर्ण प्लांट लाईफ, त्याचा रेकॉर्ड, त्याला म्हणायचं फ्लोरा. समजा महाबळेश्वरचा फ्लोरा आहे, तर महाबळेश्वरचा एका 10 वर्षाचा पिरियड मध्ये, म्हणजे 2020 ते 2030 किंवा 2010 ते 2020च्या दरम्यान असा विशिष्ट ड्युरेशन, ते ड्युरेशन दिले असतं. जो फ्लोरा राईट करतो, जो सगळ्या त्याच्याबद्दलची माहिती एकत्रितपणे लिहितो, त्याचं ड्युरेशन पण देतो. त्या कालावधीमध्ये त्या एरियामध्ये, म्हणजे महाबळेश्वरच्या एरियामध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या वनस्पती आहेत, त्यांचे रिप्रोडक्टिव्ह कॅरेक्टर काय, त्यांचे लाईफ स्पॅन काय, त्यांची लाईफ सायकल कशी असते, नंतर मग ते लाईफ सायकल किती दिवसामध्ये कम्प्लीट होते, फ्लॉवरिंग सीझन काय आहे, फ्रुटिंग सीझन काय आहे, फ्रूट डिस्पर्शन कसं होतं, अशा सगळ्या प्रकारचे डिटेल रिगार्डिंग इच अँड एव्हरी प्लांट इन दॅट एरिया. मग तो एरिया कव्हर्ड किती किलोमीटरचा असतो, तर त्या सगळ्या एरियामध्ये सगळे डिटेल त्या फ्लोरामध्ये लिहिले असतात. म्हणजे आपण इथे बसून जर फ्लोरा उघडला, तर त्या फ्लोरामध्ये इथे बसून आपल्याला महाबळेश्वरमध्ये कोणकोणते प्लांट कोणत्या सीझन मध्ये, त्यांचा लाईफ सायकल काय, त्याचे रिप्रोडक्टिव्ह कॅरेक्टर काय, त्याचे मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर काय, त्याचे डायग्राम्स कसे आहेत, हे सगळं त्या फ्लोरामध्ये मेन्शन केलेलं असतं. तर त्या बुकला आपण काय म्हणतो, फ्लोरा. फ्लोरा हे असेच तुमच्या आमच्यासारखे मध्ये टॅक्सॉनॉमी मध्ये इंटरेस्ट असलेले लोक लिहून काढतात. सो इट इज अ टॅक्सॉनॉमिक रेकॉर्ड मेड बाय द
different scientists. So flora is a plant life occurring in a particular area in a given time. नंतर monograph. Mono means one. एकाच सजीवांच्या ग्रुप बद्दल, बायोलॉजिकल ग्रुप बद्दल माहिती ज्या ठिकाणी एकत्रितपणे नोंदलेली असते त्याला म्हणायचं मोनोग्राफ. म्हणजे मोनोकॉट, तर त्या मोनोकॉटचा जर मोनोग्राफ असेल तर फक्त मोनोकॉट्सच, त्याच्यामुळे डायकॉटचं एकही प्लांट बद्दल माहिती नसणार. किंवा फ्लॉवरिंग प्लांट्स असतील तर फ्लॉवरिंग प्लांटचा मोनोग्राफ असेल तर फक्त फ्लॉवरिंग प्लांट्स, त्याच्यामध्ये जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स असं काही असणार नाही. किंवा मग जर रेन फॉरेस्ट एरिया मधले किंवा अजून आपण पर्णफुटी, पर्णफुटी नाही, खारफुटी त्याला तुम्ही म्हणता, सुंदरबन, खारफुटीचे झाडांबद्दल असेल तर खारफुटीच, खारफुटी या गटात मोडणाऱ्याच वनस्पतींचं सगळं, किंवा जिम्नोस्पर्म म्हटलं जिम्नोस्पर्मचे सगळे व्हरायटीज ह्याच्याबद्दलच माहिती त्याच्यामध्ये असणार. तर रेकॉर्ड्स अँड कंटेस्ट or describe only selected group of plant or animals, then it is called as monograph. त्याला म्हणायचं monograph. आणि मॅन्युअल म्हणजे त्याला आपण माहिती पुस्तिका असं म्हणतो. आपल्या कॉलेजची माहिती पुस्तक असते त्यामध्ये इकडलं बारामतीतला एरिया किंवा एखाद्या पिक्चरची स्टोरी किंवा एखाद्या नाटकाचं किंवा एखाद्या शेती असं काही असतं का? नाही, फक्त महाविद्यालयाबद्दल असतं, कारण ती माहिती पुस्तिका कशाची आहे? महाविद्यालयाची आहे. तर मॅन्युअल हे एका विशिष्ट बाबीबद्दलची इन्फॉर्मेशन देणारा रेकॉर्ड असतं. मग आता प्लांट मॅन्युअल असेल तर त्या विशिष्ट प्लांट बद्दल माहिती देणारं ते मॅन्युअल असतं. ठीक आहे. नंतर कीज. कीज आर द taxonomic tools which help the individual to identify a plant individual and to classify that plant individual. एखादा प्लांट इंडिव्हिज्युअल आणि इंडिव्हिज्युअल ओळखणं, त्याचं क्लासिफिकेशन करणं, याच्याकरता कीज मदत करतात. त्या मार्गदर्शक असतात, त्या डिस्टिंग्विशिंग कॅरेक्टर्स सांगतात आपल्याला. तर हे एक टॅक्सॉनॉमिक टूल आहे, ज्याला आपण की म्हणतो. लास्ट हे टूल आपण डिटेलमध्ये अभ्यासणार आहोत. त्याच्यानंतरचा भाग येतो, मला असं वाटतं आपण या ठिकाणी थांबू आणि रिमेनिंग विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. So I think you might have understood. If you have any query, you can ask me. Here we will stop. Okay, let us stop. We'll end the meeting.